पहले से लगी। तो है ना, ये थोड़ा ऐसा है, ऐसा करो। है? अंदर से जो खींचा, पीछे से नहीं खींचने का था, पीछे से ऐसा करो। अरे आगे से खाली करने का, ये पत्थर से नीचे गिर जाएगा। खींचा इधर भी, और थोड़ा पीछे से नहीं। एक मिनट, इसको सीधा करो। टच करो, टच, ये दोनों बाजू टच करो। इधर टच करो, इधर किया। કેમ છે સીતામઢી કેમ એમને એમ છે પ્રભુ, ઓળખે છે? નહીં જેવું સાધારણ આમ સામે જોઈ રહે, સામે જોઈ રહે. આંખો ખોલી છે? હા, આખી ખોલી. પ્રવાહી આપે છે? નળીથી પ્રસાદ આપે, નળીથી. આપે છે. અમે કીધું પ્રભુને તમારા જે પ્રભુ કહીશું, બસ આમ મોઢું હલાવે. અમે કીધું પ્રભુને તમારા જે પ્રભુ કહીશું એટલે આમ મોઢું હલાવે. હલાવે છે? હા. અને સાંભળે છે? હા. અને રમણ બાબુ આવ્યા હતા, તું પહેલાં જ બાબુ બનાવી, પછી આમ એને ઓળખે તો હા છે? તો આવડે. બોલી ના શકે, બોલી ના શકે. વિશ્રામ થાય? ઊંઘ આવે ખરી? આ વિશ્રામ થાય ભગવાન. એમ? સેવા કરે ને બરોબર? આ સેવા કરી. ડૉક્ટર આવે ખરા? ના, એક બેન આવતા હતા, કસરત કરાવવા માટે. ઘરે બેન આવે. આવે છે? હા. पीछे वाला चालू है कि नहीं? ये दोनों चालू? ओम ओम परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, पूर्ण ब्रह्म,
અનંત તેજઘન, અનંત ચિતઘન, પરમાકાશ, કેવલ, અનંત, શુદ્ધ, તેજઘન, પરમાકાશ, અખિલ આત્મા, પૂર્ણ બ્રહ્મ, પરમાત્મા, પરમ ચિદાકાશ, પરમ જ્યોતિ, અખંડ જ્યોતિ, અનંત, પૂર્ણ, પરમ ચિદાકાશ, પરમ શાંતિ, સ્વયં સિદ્ધ, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्य भास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश ज्योति, अनंत, अखंड, अभेद, महाचिदाकाश ज्योति, महातत्व, महासामान्य, महाचिदाकाश, स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प, महाचिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति, परम चिदाकाश, अनंत, पूर्ण, निरपेक्ष, सत, अनंत, संपूर्ण, अपरिघी, निर्भ्रांत, निरपेक्ष। वशिष्ठ राम उत्पत्ति प्रकरण राउंड 42 राउंड। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। सद्ग्रंथों में शिरोमणि श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 54 पेज नंबर 252 सर्ग 54 आ 54 सर्ग में सर्वभावनु निश्चयपणु, मरणनो क्रम, कर्मगुणना आचारथी भोग तथा आयुष्यनु प्रमाण एटली बाबतो छे। मरणनो क्रम, कर्मना आचरणथी भोग तथा आयुष्यनु प्रमाण। देवी बोल्या, आथी जे माणसो तत्वज्ञानी छे तथा परम धर्मनो आश्रय करनार छे तेओ ज ब्रह्मादिना लोकने पामे छे, बीजा तेने पामता नथी। जेम तड़कामां छायानी स्थिति थती नथी तेम मिथ्या ब्रह्मरूप आदिभौतिक देहनी सत्यरूप ब्रह्मादि लोकमां स्थिति थती नथी। लीलादेवीने तत्वज्ञान नहोतुं तेम तेणे योगाभ्यासना धर्मनो पण आश्रय कर्यो नहोतो, तेथी ते मात्र पोताना पतिना कल्पित नगरमां गई। ज्ञानी लीला बोली। ए प्रमाणे लीलादेवी त्यां गई। हे अंबिका, हवे आ मारो पति प्राण त्याग करवा तत्पर थयो छे ते जुओ। हवे मारू कर्तव्य शुं छे ते कहो। देहधारी मनुष्यना जीवनमां तथा सुख वगैरे भावमां अने दुख वगैरे अभावमां प्रथम केवो निश्चय हतो, पछीथी फरीथी मरण तथा जन्मथी जणातो अनिश्चय केवी रीते थयो ते कहो। जो नियम न होय तो पदार्थना स्वभावनी सिद्धि केवी रीते छे तथा पदार्थ में सत्ता केवी रीते रहेली छे ते कहो। अग्नि में उष्णता केवी रीते छे, पृथ्वी में स्थिरता केम छे, हिम में शीतलता केम छे, काल तथा आकाश वगैरह में केवी सत्ता रहेली छे। साचा रूपानो संग्रह करवो तथा छीप में रूपानी जे भ्रांति थाय छे तेनो त्याग करवो। पृथ्वी वगैरह पदार्थों स्थूल छे तथा मन अने इंद्रियों वगैरह सूक्ष्म छे एवी बाबतों केवी रीते जाणवामां आवे। सागना तथा ताड़ना झाड़ जेम ऊंचा थाय छे तेम खड़, गुल्म तथा मनुष्य वगैरे वस्तुओं तेमनी वृद्धि थवाना कारणो होवा छतां केम ऊंचा थता नथी? देवी बोल्या, हे प्रबुद्ध लीला, महाप्रलयनी संपत्तिमां ज्यारे सर्व पदार्थो अस्त पामे छे त्यारे दिशा पर्यंत अनंत आकाश सत्य ब्रह्म रूपे ज रहे छे। जेम स्वप्नावस्था में जाग्रतनो तथा देवी बोल्या, हे प्रबुद्ध लीला,
મહાપ્રલયની સંપત્તિમાં જ્યારે સર્વ પદાર્થો અસ્ત પામે છે ત્યારે દિશા પર્યંત અનંત આકાશ સત્ય બ્રહ્મ રૂપે જ રહે છે. જેમ સ્વપ્ન અવસ્થામાં જાગ્રતનો તથા આકાશમાં ઉડવાનો અનુભવ થાય છે અને જાગ્રત અવસ્થામાં જેમ દોરીમાં સર્પનો અનુભવ થાય છે તેમ બ્રહ્મ સૂક્ષ્મ ચૈતન્યથી વ્યાપ્ત હોવાથી હું સૂક્ષ્મ ભૂત છું એવો અનુભવ કરે છે. પછી તે સૂક્ષ્મ ભૂતરૂપી આત્મા પોતાની મેળે સ્થૂળપણાને પામે છે. આમ તે સ્થૂળપણું અસત્ય છતાં સત્ય રૂપે જણાય છે અને તેને બ્રહ્માંડ કહે છે. એ બ્રહ્માંડમાં રહેલા બ્રહ્મા હું બ્રહ્મ છું એમ જાણે છે. તે જે મનોરાજ્ય કરે છે તેને જગત કહેવામાં આવે છે. તે જગતમાં પ્રથમની સૃષ્ટિમાં જે સ્થળે જેવી જેવી સંકલ્પની વૃત્તિઓ કરેલી છે તે સ્થળે તેવી તેવી વૃત્તિઓ આજ સુધી નિશ્ચળ રહેલી છે. જે વિચારો ચિત્તમાં સ્ફુરિત થાય છે તે બધું આત્માનું ચૈતન્ય છે. માટે કોઈ પણ સ્વભાવ પોતાની મેળે આ જગતમાં અનિયમિત રીતે ઉત્પન્ન થતો નથી. જેમ કર્ણકના કુંડળ તથા પિંડ વગેરે સર્વ આકારનો ત્યાગ કરીને સુવર્ણ રહેતું નથી પણ તેમાં આકાર છે એમ માનવું પડે છે, તેમ વિશ્વરૂપી બ્રહ્મને વિશે પણ સર્વ વસ્તુઓ પ્રલય વખતે પણ હોય છે એમ માનવું જોઈએ. તે કાંઈ પણ હોતું નથી એમ માની શકાય નહીં. સૃષ્ટિના આદિમાં હિમ તથા અગ્નિ વગેરે પદાર્થમાં શીતળતા ઉષ્ણતા વગેરે જેવા જેવા સ્વભાવનો આવિર્ભાવ કરેલ છે તેવા તેવા એ તો કશું ના કરે, એ જતું રહે. એ તો કશું ના કરે. સાપ આવ્યો કરે એ તો જતું રહે. એની પૂછડી હાથ અડાડું તો રાંધતા આવડી એની પૂછડી હાથ અડાડું તો રાંધતા આવડી જાય. પ્રસાદ બનાવતા આવડી જાય. એની પૂછડી હાથ અડાડું તો ભોજન બનાવતા આવડી જાય. ચલો ચલો જેમ ચલો એ તો કશું ના કરે. જતી રહે. તમને ખાઈ નહીં જાય. સાવણી નથી સાવણી. સાવણી નથી સાવણી. ચોય કશું ના કરે તો જતી રહે. એમને આમ કરો હાથથી, આમ જમીનને આમ કરો, આમ ઠપકારો. અરે આમ કરો જમીનમાં. જતી રહે. બહુ પેલું ના કરો હો. નગર મળી જાય. ચલો વાંચો. તે જગતમાં પ્રથમની સૃષ્ટિમાં જે સ્થળે જેવી જેવી સંકલ્પની વૃત્તિઓ કરેલી છે તે સ્થળે તેવી તેવી વૃત્તિઓ આજ સુધી નિશ્ચળ રહેલી છે. જે વિચારો ચિત્તમાં સ્ફુરિત થાય છે તે બધું આત્માનું ચૈતન્ય છે. માટે કોઈ પણ સ્વભાવ પોતાની મેળે આ જગતમાં અનિયમિત રીતે ઉત્પન્ન થતો નથી. જેમ કર્ણકના કુંડળ તથા પિંડ વગેરે સર્વ આકારનો ત્યાગ કરીને સુવર્ણ રહેતું નથી પણ તેમાં આકાર છે એમ માનવું પડે છે, તેમ વિશ્વરૂપી બ્રહ્મને વિશે પણ સર્વ વસ્તુઓ પ્રલય વખતે પણ હોય છે એમ માનવું જોઈએ. આકાશની ફરીથી ફરીથી જેમ કર્ણકના કુંડળ તથા પિંડ વગેરે સર્વ આકારનો ત્યાગ કરીને સુવર્ણ રહેતું નથી પણ તેમાં આકાર છે એમ માનવું પડે છે, તેમ વિશ્વરૂપી બ્રહ્મને તમે આકાશ બોલ્યા.
આકાર રહે. પહેલા આકાશ બોલ્યો. ચલો આગળ. તેમ વિશ્વરૂપી બ્રહ્મને વિશે પણ સર્વ વસ્તુઓ પ્રલય વખતે પણ હોય છે એમ માનવું જોઈએ. તે કાંઈ પણ હોતું નથી એમ માની શકાય નહીં. સૃષ્ટિના આદિમાં હિમ તથા અગ્નિ વગેરે પદાર્થમાં શીતળતા ઉષ્ણતા વગેરે જેવા જેવા સ્વભાવનો આવિર્ભાવ કરેલ છે તેવા તેવા સ્વભાવ ચૈતન્યની સત્તાથી આજ સુધી રહેલા છે. માટે સત પદાર્થમાંથી પોતાની સત્તાનો ત્યાગ થવો ઘટતો નથી અને ચૈતન્ય છે તેથી નિયતિનો પણ નાશ થતો નથી. સર્ગના આદિમાં આકાશનો પાર્થિવ રૂપે જે સ્થળે આવિર્ભાવ થયો છે તે સ્થળેથી તે આજ સુધી જેવીને તેવી સ્થિતિમાં રહ્યો છે. જે સ્થળે જે ચૈતન્યનો આવિર્ભાવ થયો હોય છે તે સ્થળેથી તે ચૈતન્ય પોતાની મેળે જ્ઞાનના અભ્યાસથી પ્રતિપક્ષી એવા ચૈતન્યના જ્ઞાન વિના ચલાયમાન થતું નથી. આ જે પ્રત્યક્ષ જગતનો અનુભવ થાય છે તે જગત તો ઉત્પન્ન થયેલું નથી પણ સ્વપ્નમાં જોયેલી સ્ત્રી સાથેના સંભોગની પેઠે તે ચૈતન્યરૂપી આકાશનો જ આવિર્ભાવ થયો છે. આ પ્રકાશ પામતું જગત અસત્ય છે છતાં સત્યની પેઠે જણાય છે અને તે જ પ્રમાણે સ્વભાવ સંપત્તિ તથા જીવન મરણનો અનુભવ ખોટો છે છતાં સાચો જણાય છે. સૃષ્ટિના આરંભમાં ચૈતન્યના આવિર્ભાવની જે સંતતિ થયેલી તે આજ સુધી તેવીને તેવી રીતે રહેલી છે અને તેને નિયતિ કહે છે. ચૈતન્યરૂપી આકાશને જ્યારે આકાશ થવાની ઈચ્છા થઈ ત્યારે તે આકાશ રૂપે થયું અને જ્યારે તેને કાળ રૂપે થવાની ઈચ્છા થઈ ત્યારે તે કાળ રૂપે થયું. પુરુષ જેમ સ્વપ્નમાં જળને દેખે છે તેમ ચૈતન્યરૂપી આકાશને જળ રૂપે થવાની ઈચ્છા થઈ અને તે જળપણાને પામ્યું. આ પ્રમાણે ચિત્તની સત્તાથી સર્વ સ્થિતિ રહેલી છે અને ચૈતન્યના ચમત્કાર રૂપે ચાતુર્ય તે અસત્ય છતાં સત્ય રૂપે જોવામાં આવે છે. સ્વપ્નમાં સંકલ્પના ધ્યાનની પેઠે ચૈતન્ય પોતે આકાશપણું, જળપણું, પૃથ્વીપણું, અગ્નિપણું તથા વાયુપણું અસત્ય છે તો પણ તેને જુએ છે. હવે હું સર્વ સંદેહની શાંતિને માટે મરણ થયા પછી કર્મફળના અનુભવનો જે ક્રમ છે તે કહું છું તે તું સાંભળ. એ ક્રમ મરણ સમયે કલ્યાણરૂપ છે. પ્રથમ સૃષ્ટિ થઈ ત્યારથી કળિયુગમાં 100 વર્ષનું, દ્વાપરમાં 200 વર્ષનું, ત્રેતામાં 300 વર્ષનું અને સતયુગમાં 400 વર્ષનું આયુષ્ય નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. આવો નિયમ છે પણ તે ન્યૂનાધિક થવાનું કારણ કહું છું તે સાંભળ. દેશ, કાળ, ક્રિયા, દ્રવ્ય તથા પોતાના કર્મની શુદ્ધિ અને અશુદ્ધિ એ સર્વ માણસનું આયુષ્ય ઓછું થવામાં તેમજ વૃદ્ધિ થવામાં કારણભૂત છે. જ્યારે માણસો પોતાના ધર્મકર્મો ઓછા કરે છે ત્યારે તેમનું આયુષ્ય ઓછું થાય છે. જ્યારે તેઓ ધર્મકર્મો વધારે છે ત્યારે આયુષ્ય પણ વધે છે. તેઓ જ્યારે સમાન ધર્મકર્મ કરે છે ત્યારે તેમનું આયુષ્ય પણ સમાન રહે છે. જે કોઈ માણસ પોતાનું બાળપણમાં મૃત્યુ થાય તેવા કર્મ કરે છે તો તેનું બાળપણમાં મૃત્યુ થાય છે. તે જો યુવાવસ્થામાં મરણ થાય તેવા કર્મ કરે છે તો તેનું યુવાવસ્થામાં મરણ થાય છે અને તે જો વૃદ્ધાવસ્થામાં મરણ થાય તેવા કર્મ કરે છે તો તેનું વૃદ્ધાવસ્થામાં મૃત્યુ થાય છે. જે માણસ શાસ્ત્રમાં લખ્યા પ્રમાણે પોતાના ધર્મનું આચરણ કરે છે તે માણસ શાસ્ત્રમાં લખ્યા પ્રમાણે આયુષ્ય મેળવી શકે છે. આ પ્રમાણે જ્યારે કર્મ અનુસાર માણસને મરણનો સમય થાય છે ત્યારે મર્મસ્થળનું છેદન થાય તેવી વેદના ઉત્પન્ન થાય છે. જ્ઞાની લીલા બોલી, હે ચંદ્રવદના દેવી, તમે મને ટૂંકામાં મરણની વાત કહો. મરણ સમયે કોને સુખ થાય, કોને દુઃખ થાય અને મરી ગયા પછી શું થાય છે? દેવી બોલ્યા, દેહને અંતે મરણ સમયે આ 3 જાતના પુરુષની જુદી જુદી રીતિ છે. પહેલો મૂર્ખ, બીજો ધારણાભ્યાસી, નાભી, હૃદય, કંઠ તથા ભ્રુકુટીની વચ્ચે બ્રહ્મરંધ્ર સુધી પ્રાણનો રોધ કરી યોગ ધારણાનો અભ્યાસ કરનાર યોગી, ધારણા અભ્યાસી તથા ત્રીજો યુક્તિમાન, સ્વેચ્છાથી દેહ ત્યાગ કરીને પોતાના ઈચ્છિત પ્રદેશમાં જનારો યોગી, યુક્તિમાન. આમાંથી ધારણાભ્યાસી દેહ ત્યાગ કરતી વખતે ધારણાનો અભ્યાસ કરીને સુખથી દેહ ત્યાગ કરે છે અને યુક્તિમાન પુરુષ પણ ધારણાનો અભ્યાસ કર્યા વિના
તેવી જ રીતે સુખથી દેહનો ત્યાગ કરે છે. પણ જે ધારણાભ્યાસી પણ નથી તેમ યુક્તિમાન પણ નથી, તેઓ મૂર્ખ પોતાના મરણ સમયે પરવશપણાથી દુઃખ પામે છે. વાસનાના આવેશથી પરવશ થયેલો તથા વિષયમાં રમ્યા કરતા ચિત્તવાળો મૂર્ખ મનુષ્ય કપાઈ ગયેલા કમળની પેઠે અત્યંત દીનતા પામે છે. તેની બુદ્ધિના સંસ્કાર શાસ્ત્ર વિનાના છે ને તે બુદ્ધિ દુષ્ટલોકની અધીન થઈ છે. આથી તે મૂર્ખને અગ્નિમાં પડવાથી જેવો દાહ થાય તેવો દાહ તેને મરણ સમયે થાય છે. તેનો કંઠ ઘોઘરો થઈ જાય છે અને તેના નેત્ર તથા શરીરનો વર્ણ બદલાઈ જાય છે. તેથી અવિવેકી આત્માવાળો તે મૂર્ખ દીન થઈ જાય છે. અંધપણાને લીધે તેને પ્રકાશ જોવામાં આવતો નથી. દિવસે પણ તારા ઉગ્યા હોય તેવી તેની ભ્રાંતિ થાય છે. તેને શરીર વાદળાવાળી સ્થિતિમાંના મંડળ જેવું થઈ જાય છે અને આકાશ કાળું થઈ ગયું હોય એમ તેને જણાય છે. તે મર્મસ્થળની વેદનાથી વ્યાપ્ત થઈ જાય છે. તેનું નેત્રમંડળ ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે અને તેને પૃથ્વી આકાશના જેવી તથા આકાશ પૃથ્વીના જેવું જણાય છે. તે દિગ્મૂઢ થઈ જાય છે અને પોતે જાણે દરિયામાં તણાઈ જતો હોય તથા આકાશમાં ઊંચકાતો હોય તેવું તેને જણાય છે. ગાઢ નિદ્રાથી તેની વિચાર શક્તિ ઊંડી ઉતરી જાય છે. પોતે અંધારા કૂવામાં પડ્યો હોય અથવા શિલામાં પૂરાઈ ગયો હોય એમ તેને જણાય છે. બોલવાની ઈચ્છા છતાં તેની વાણી જડ થવાથી બોલી શકતો નથી. હૃદય જાણે કપાઈ જતું હોય એવું તેને જણાય છે. કોઈ સમયે વંટોળિયામાં પરોવાઈને તે જાણે આકાશમાંથી પૃથ્વી પર પડતો હોય તેમ તેને લાગે છે. કોઈ સમયે રથમાં બેસીને દોટ મૂકતો હોય એમ તેને જણાય છે. વળી કોઈ સમયે હિમની પેઠે પીગળી જતો હોય તેવું તેને લાગે છે. કોઈ સમયે તે પોતાના બંધુઓ પાસે સંસારના દુઃખનું વર્ણન કરે છે તો કોઈ સમયે શીલા નાખવાના યંત્ર વડે તે ભમતો હોય એમ જણાય છે. કોઈ સમયે તે વાયુ યંત્રમાં બેઠો હોય તેવું લાગે છે. કોઈ સમયે ભ્રમી યંત્રમાં ભમતો હોય એમ જોવામાં આવે છે. કોઈ સમયે દોરીએ બંધાઈને ખેંચાતો હોય એમ જણાય છે. કોઈ સમયે પાણીના કુંડાળામાં પડ્યો હોય એવું જણાય છે. અને કોઈ સમયે શસ્ત્રયંત્રમાં પરોવાયો હોય એમ જણાય છે. કોઈ સમયે ખડની પેઠે પવનમાં ઉડતો હોય એમ જણાય છે. અને મેઘ તથા વાયુમાં પાણીના પૂરની સાથે દરિયામાં પડતો હોય એમ જણાય છે. કોઈ સમયે અનંત આકાશના કોતરમાં જાણે વંટોળિયામાં ઘુમરડી ખાતો હોય છે તો કોઈ સમયે પૃથ્વીની અવળી દશાનો અનુભવ કરનાર સમુદ્રની પેઠે તે વારંવાર પડે છે તથા પાછા ઉછાળા મારે છે. શ્વાસોશ્વાસના ધ્વનિથી તેની સર્વ ઇન્દ્રિયોના છિદ્ર પૂરાઈ જાય છે. સૂર્યાસ્તને સમયે જેમ સર્વ દિશાનો પ્રકાશ ઝાંખો પડી જાય છે તેમ મરણ સમયે તેની સર્વ ઇન્દ્રિયો મલિન થઈ જાય છે, અર્થાત પોતપોતાના વિષયો ગ્રહણ કરી શકતી નથી. પશ્ચિમ દિશાની સંધ્યા થતી વેળાએ જેમ દ્રષ્ટિને પૂર્વાપરનું જ્ઞાન થતું નથી તેમ નબળી થયેલી તેની સ્મૃતિને પૂર્વાપરની ખબર પડતી નથી. મોહ થવાથી તેનું મન કલ્પના શક્તિથી રહિત થઈ જાય છે અને તેથી તે મહામોહમાં ડૂબી જાય છે. આમ મહામોહ થાય છે તેથી પ્રાણવાયુ તેના અંગની સ્થિતિને ધારણ કરતો નથી. પછી પ્રાણવાયુ ચાલવાને સમર્થ રહેતો નથી એટલે તેને ગાઢ મૂર્છા આવે છે. આ પ્રમાણે મોહ, વેદના તથા ભ્રમ એ ત્રણને એકબીજાથી પોષણ થવાથી પ્રાણી પથ્થરની જેમ જડ થઈ જાય છે. આ પ્રમાણે સૃષ્ટિમાં આરંભથી જ મરણનો ક્રમ ચાલ્યો આવે છે. જ્ઞાની લીલા બોલી, હે દેવી, દેહધારી મનુષ્યને મસ્તક, હાથ, પગ વગેરે દેવના 8 અંગ છે. તે દેહના જ્ઞાની લીલા બોલી, હે દેવી, દેહધારી મનુષ્યને મસ્તક, હાથ, પગ વગેરે દેહના 8 અંગ છે. તે છતાં તેની વ્યથા, મોહ, મૂર્છા, ભ્રમ, વ્યાધિ તથા અચેતના થાય છે. તેનું કારણ શું? દેવી બોલ્યા, સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ ત્યારથી જ ક્રિયાશક્તિ જેમાં પ્રધાન છે એવા ઈશ્વરે સંકલ્પવાળા કર્મથી એવું નિર્માણ કર્યું છે કે અમુક જીવને બાળક, યુવાન અથવા વૃદ્ધાવસ્થામાં અમુક કાળ સુધી અમુક પ્રકારનું દુઃખ થશે. આવું નિર્માણ કરવાથી સંકલ્પના સ્વભાવને લીધે ગુલ્મની પેઠે ચિત્તમાં ઉત્પન્ન થયેલા દુઃખને ઈશ્વર પોતે
જીવભાવથી ઉપાધિમાં પ્રવેશ કરીને તે દુઃખ જીવની પાસે ભોગવાવે છે. આ સિવાય જીવને દુઃખ થવાનું બીજું કાંઈ પણ કારણ નથી. વ્યથાને લીધે શરીરની નાડીઓ સંકોચ પામે છે અને તેથી ખાધેલા અન્નપાનાદી રસને તે વિષમપણાથી ગ્રહણ કરે છે. તે વખતે શરીરમાં રહેલો સમાન વાયુ રસને સમાન કરવાની પોતાની સ્થિતિનો ત્યાગ કરે છે. પછી નાડી દ્વારા શરીરમાં પ્રવેશ થયેલો વાયુ બહાર નીકળી શકતો નથી અને બહાર નીકળેલો વાયુ શરીરમાં પ્રવેશ કરી શકતો નથી. આ પ્રમાણે નાડીનો વ્યાપાર વિરામ પામે છે. એટલે ચક્ષુ વગેરે ઇન્દ્રિયો સ્થિર થઈ જાય છે અને અંતઃકરણમાં સ્મૃતિ માત્ર રહે છે તથા ઇન્દ્રિય જ્ઞાનનો નાશ થાય છે. આમ જ્યારે બહારનો પવન શરીરમાં આવતો નથી તથા શરીરની અંદરનો પવન બહાર નીકળતો નથી ત્યારે શરીરની નાડીઓ સ્તંભિત થઈ જાય છે અને પુરુષ મરી ગયો એમ કહેવાય છે. અમુક કાળમાં મારું મરણ થવાનું છે એવી પૂર્વકાળમાં સંકલ્પિત કરેલી નિયતિ મરણને પ્રેરણા કરે છે અને મારે અમુક રૂપે અમુક સ્થળે ઉત્પન્ન થવું છે એવી સંવિતની બીજ કળાનો કોઈ દિવસ નાશ થતો નથી. તેથી જગતની વ્યવસ્થાનો ભંગ થતો નથી. એ સંવિત ચૈતન્ય જ્ઞાન એ સંવિતનો સ્વભાવ જાણવાનો છે અને તે તેની સાથે જ રહેવાવાળો છે. માટે જન્મ તથા મરણ સ્વભાવ સંવિતથી જુદા નથી. જેવી રીતે નદીમાંનું જળ નિર્મળ હોય છે તથા કોઈ ઠેકાણે ડોળું હોય છે તેવી રીતે ચૈતન્ય નિર્મળ હોય છે અને જીવના ધર્મથી રાગદ્વેષે કરીને કોઈ સમયે ડોળું પણ હોય છે. જેવી રીતે મોટી લતામાં વચ્ચે વચ્ચે ગાંઠ હોય છે તેવી રીતે ચેતન સત્તારૂપી લતાની વચ્ચે પણ જન્મ અને મરણની ગાંઠ હોય છે. તે ચૈતન્ય પુરુષનું મરણ પણ થતું નથી તેથી તેનો જન્મ પણ થતો નથી. એ તો સ્વપ્નના બ્રહ્મની પેઠે શાંતિ થાય તેવી રીતે ભ્રાંતિ થાય તેવી રીતે માત્ર જોવામાં આવે છે. ચેતન પુરુષનો કોઈ દિવસ ક્યાંય નાશ નથી. કદાપી પુરુષ ચેતનથી જુદો છે એમ માનીએ તો ચેતન વિના દેહ પ્રાણ ઇન્દ્રિયો વગેરેમાંથી પુરુષ કોણ તે કહો. દેહ વગેરે પુરુષ નામ નથી અપાતું. માટે ચેતનથી પુરુષ જુદો નથી. કદાપી ચેતનનું મરણ થાય છે એમ માનીએ તો ચેતનનું મરણ થયું એમ જોનાર કોઈ સાક્ષી આજ સુધી નથી અને સાક્ષી વિનાનું મરણ પણ ઘટતું નથી. લાખો દેહ મરી ગયા તો પણ ચૈતન્ય એમને એમ અક્ષય રહેલું છે. જો ચૈતન્યનું મરણ માનીએ તો ચૈતન્ય એક જ છે અને તે પ્રત્યેક દેહમાં જુદું જુદું નથી. તેથી એકનું મરણ થવાથી સર્વનું મરણ થવું જોઈએ પણ તેમ થતું નથી. માટે ચૈતન્ય અમર છે એમ સિદ્ધ થાય છે. જીવને વાસના માત્રની વિચિત્રતાનો જે અનુભવ થાય છે તેને જ જીવન તથા મરણ નામ આપવામાં આવ્યું છે. આવી રીતે વિચાર કરતા કોઈનો જન્મ થતો નથી તેમ કોઈનું મરણ થતું નથી. માત્ર જીવ જ વાસનાના ફેરાના ખાડામાં આળોટ્યા કરે છે. જે જગત જોવામાં આવે છે તે ઉત્પન્ન જ થયું નથી. માટે વાસના છે જ નહીં એમ વિચાર કરવાથી જે નાશ થાય છે તે માત્ર અંતઃકરણના અભિમાની આત્માનો જ નાશ થાય છે. જે માણસ સંસારના ભયથી ગુરુ પાસેથી શ્રવણ વગેરેનો અભ્યાસ કરે છે અને આ જગત ભ્રાંતિરૂપ છે પણ વસ્તુતઃ ખરું નથી એમ સારી રીતે નિશ્ચય કરે છે તથા દ્વૈતની વાસનાને ટાળી નાખે છે તે મુક્ત થાય છે. જે માણસ સંસારના ભયથી ગુરુ પાસેથી શ્રવણ વગેરેનો અભ્યાસ કરે છે અને આ જગત ભ્રાંતિરૂપ છે પણ વસ્તુતઃ ખરું નથી એમ સારી રીતે નિશ્ચય કરે છે તથા દ્વૈતની વાસનાને ટાળી નાખે છે તે મુક્ત થાય છે અને એ રીતે મુક્ત થયેલો પુરુષ જ આ જગતમાં સાચી વસ્તુ છે. યોગ વાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં આ જગત ભ્રાંતિરૂપ છે પણ વસ્તુતઃ ખરું નથી એમ સારી રીતે નિશ્ચય કરે છે તથા દ્વૈતની વાસનાને ટાળી નાખે છે તે મુક્ત થાય છે અને એ રીતે મુક્ત થયેલો પુરુષ જ આ જગતમાં સાચી વસ્તુ છે. શ્રી યોગ વાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિ પ્રકરણનો
લીલાના આખ્યાન સંબંધી અમૂલ્ય પ્રમાણ નામનો સર્ગ 54મો સમાપ્ત. સર્ગ 55મો. આ 55મા સર્ગમાં જીવની અને સંસારની ગતિની વિચિત્રતા તથા સૃષ્ટિની આદિથી ઈશ્વરના કર્મને અનુસરીને સ્થિતિ કહેવાશે. જીવોની વિચિત્ર ગતિ. જ્ઞાની લીલા બોલી: હે દેવેશ્વરી, જેવી રીતે પ્રાણીનું મરણ થાય છે તથા જન્મ થાય છે એ વિશે મને વિશેષ બોધ થવા માટે ફરીથી વિસ્તારપૂર્વક કહો. પડતું એવી વાત આવે છે. અહીં પડતું એવી વાત નથી આવતી. કોઈ સાંભળાતું નહીં કહું. હા, કંઈ બળતું હોય ને એવી વાત આવે છે. નથી આવતી? આવે છે? કોઈ નથી આવતી? બધાના નાક બંધ થઈ ગયા. કોને આવે છે? બળતું હોય ને એટલે કદાચ રબર બબર કંઈ રબર બળતું હોય ને અચ્છા, આમાં પાણી ન નાખો તો આવે બસ? ચલો વાંચો. તો કાંઈ પ્રગટાયું હોય ને કાંઈ પણ ચાલો. દેવી બોલ્યા: નાડીનો પ્રવાહ બંધ થવાથી શરીરનો વાયુ શાંત થઈ જાય છે. તેથી પ્રાણીનું ચૈતન્ય શાંત થાય છે. પણ જે શુદ્ધ ચેતન છે તે નિત્ય છે અને તેની શાંતિ પણ થતી નથી, તેમ તેનો ઉદય પણ થતો નથી. ઉદય પણ નથી. તે સ્થાવરમાં, જંગમમાં, આકાશમાં, પર્વતમાં, અગ્નિમાં તથા પવનમાં રહેલું છે. અહીંયા શાંત પણ થતું નથી, ત્યાં ઉદય પણ થતો નથી, શાંત પણ થતો નથી, ત્યાં નાશ પણ થતો નથી. એમ અહીંયા શાંતિ શબ્દ શાંતિવાચક નથી, તેનો નાશ પણ થતો નથી. જે શુદ્ધ ચૈતન્ય છે તે ઉત્પન્ન પણ થતું નથી અને નાશ પણ થતો નથી. એમ શાંતિ થતી નથી એટલે નાશ થતો નથી. અહીંયા શાંતિ શબ્દ શાંતિવાચક નથી અને ઉદય પણ થતો નથી એટલે તેના ઉત્પત્તિ લય નથી. અહીંયા શાંતિ શબ્દ નિર્વાણવાચક છે, નાશવાચક છે. નાશ પણ થતો નથી. એમ નહીં ખ્યાલ આવે? વાંચો ફરીથી. શુદ્ધ ચૈતન્ય, પણ જે શુદ્ધ ચૈતન્ય છે ચિદાકાશ. ચાલો. નાડીનો પ્રવાહ બંધ થવાથી શરીરનો વાયુ શાંત થઈ જાય છે. તેથી પ્રાણીનું ચૈતન્ય શાંત થાય છે. પણ જે શુદ્ધ ચેતન છે તે નિત્ય છે અને તેની શાંતિ પણ નથી, તેમ તેનો ઉદય પણ એટલે નથી. નાશ પણ નથી હા. અને ઉદય પણ નથી. શાંતિ એટલે અહીંયા નાશ. નાશવાચક છે. શુદ્ધ ચૈતન્ય નાશ પણ થતો નથી અને ઉદય એટલે ઉત્પન્ન પણ થતું નથી. ચિદાભાસ છે એના સંબંધી જન્મ મરણ ભાષે છે. ચિદાકાશ છે એ જન્મ વિકાર નાશ રહિત છે, આદિ મધ્યાંત રહિત છે. શાંત પણ થતું નથી એટલે નાશ પણ થતો નથી. નહીં ખ્યાલ આવે? કોઈ પણ શબ્દનો પ્રકરણાનુસાર અર્થ થાય. ખબર પડી? નહીં પડી ને? દેવી બોલ્યા: નાડીનો પ્રવાહ બંધ થવાથી શરીરનો વાયુ શાંત થઈ જાય છે. એટલે સ્વરૂપે તેથી સ્વરૂપે તો એ પરમ શાંત જ છે. પરમ કૈવલ્ય, પરમ શાંતિ, અનંત સંપૂર્ણ, અનંત પૂર્ણ, પરમ ચિદાકાશ, પરમ શાંતિ, મહાચિદાકાશ, પરમ કૈવલ્ય, પરમ શાંતિ, પરબ્રહ્મ, પરમ શાંતિ, સ્વાનુભૂતિ, તત્વસાર. પણ અહીંયા એ શાંત થતો નથી એટલે નાશ થતો નથી. અજરામર અખંડ અવિનાશી છે. આપણે એમ કે તે શાંત થઈ ગયા તો દેહ શાંત થઈ ગયો, પણ શુદ્ધ ચૈતન્ય શાંત થઈ ગયો એમ ન કહેવાય. એટલે એનો નાશ થયો ન કહેવાય, એ અવિનાશી છે. એ માણસ માણસ પોતે
શુદ્ધ ચૈતન્ય છે એવો અનુભવ કરે તો એને જન્મ મરણ ન લાગે અને સંસાર ન લાગે. અતિન્દ્રિય ચૈતન્યની અતિન્દ્રિય અનુભૂતિ, નિર્વિકલ્પ સમાધિ, સમ્યક પ્રબુદ્ધ થાય, આમ પૂર્ણ બોધ થાય, સંપૂર્ણ, તો એને હું આ છું ને જગત છે ને આ સંસાર છે ને જન્મ મરણ છે ને હું મારું છે ને રાગ દ્વેષ છે, એ ભ્રમ ન રહે. પોતે વાસ્તવમાં શુદ્ધ ચૈતન્ય છે પણ અજ્ઞાનથી પોતાને હું આ છું ને આ જગત છે ને એ ભ્રાંતિ બધી થાય છે. પણ આ તત્વબોધથી એ ભ્રાંતિની શાંતિ થાય છે, સમજાય? પણ શુદ્ધ ચૈતન્ય તો અવિનાશી છે, એટલે આત્મા કયો કે ચિદાકાશ કયો. દેવી બોલ્યા, નાડીનો પ્રવાહ બંધ થવાથી શરીરનો વાયુ શાંત થઈ જાય છે, તેથી પ્રાણીનું ચૈતન્ય શાંત થાય છે. પણ જે શુદ્ધ ચેતન છે તે નિત્ય છે અને તેનો નાશ થતો નથી. તેનો નાશ પણ થતો નથી, તેમ તેનો ઉદય પણ થતો નથી. હા, ઉત્પન્ન પણ થતું નથી. શુદ્ધ ચૈતન્ય છે એનું જન્મ મરણ નથી, એમ ખ્યાલ આવે? ઉદય પણ નથી ને અસ્ત પણ નથી. ચિદાભાસ છે, જે અહમરૂપ જીવ છે, સમજાય? બધું સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણ શરીર, અને એ મોક્ષ થયા સુધી એનો પણ નાશ થતો નથી. અજ્ઞાનનો, જ્ઞાનથી જ અજ્ઞાનનો નાશ થાય છે, બીજા કશાથી અજ્ઞાનનો નાશ થતો નથી. તત્વજ્ઞાનથી, તત્વ એટલે ચિદાકાશ, એટલે ચિદાકાશનો પૂર્ણ બોધ થાય. એ પૂર્ણ બોધ પણ ચિદાકાશ સ્વરૂપ છે, એ કોઈ વ્યક્તિને થતું નથી. ધારો કે એક વ્યક્તિ છે તો એનો જે સંકલ્પ કલ્પના છે કે હું આ છું ને આ જગત છે, દ્રષ્ટાદ્રશ્ય છે, કે જે કે જન્મ મરણ છે, કે સંસાર છે, કે સુખ, તો એ પણ જ્યાં સુધી એ પૂર્ણ ચૈતન્ય એનો પૂર્ણ પ્રકાશ થાય, નિરાવરણ થાય સંપૂર્ણ, હવે બે રીતે થાય. એક એના પૂર્ણ જ્ઞાનથી થાય, અને એક આ ભ્રાંતિ સાચી નથી એ રીતે થાય. ભ્રાંતિને સાચી માનીને ગમે એટલું કરે તો કાંઈ ન થાય. પહેલાં તો ભ્રાંતિ સાવ ખોટી છે. આ હું છું ને જગત છે, આ દ્રષ્ટાદ્રશ્ય છે, આ જન્મ મરણ છે, આ સંસાર છે. તો આ જે ભ્રાંતિ છે એ મિથ્યા છે, અસત્ય છે. અસત, અસાર, દુઃખ, મિથ્યા, નાશવંત, સ્વપ્ન જેવી, મૃતૃષ્ણ, જળ જેવી કાંઈ નથી. આ કાંઈ નથી. એ સાઈડ વૈરાગ્ય સાઈડ છે, અને બસ આનંદ સુધા ચિદાકાશ જ છે, બીજું કાંઈ નથી, કેવળ. તો એ જ્ઞાન સાઈડ છે, એટલે વૈરાગ્ય અને જ્ઞાન સાથે ચાલે, સમજે? વૈરાગ્ય ન હોય તો જ્ઞાન ન હોય. વૈરાગ્ય એટલે જ્ઞાન હોય તો જ વૈરાગ્ય હોય, અને જ્ઞાન હોય એટલે વૈરાગ્ય હોય. ચિદાકાશ છે માટે ચિદાભાસ નથી, આગળ ચિદાભાસ નથી માટે ચિદાકાશ છે. વૈરાગ્ય હોય એટલે જ્ઞાન હોય જ, અને જ્ઞાન હોય એટલે વૈરાગ્ય હોય જ, સમજે? પણ આના વગર, ચિદાકાશ પૂર્ણ બોધ વગર આ જે હું ને જગત, આ દ્રષ્ટાદ્રશ્ય, જન્મ મરણ, સંસાર, આ ભ્રાંતિ ટળે જ નહીં. કાંઈ કરવાથી ન, ક્રિયાથી ન ટળે, જ્ઞાનથી જ ટળે. અને વસિતમાં જ છે, બીજે ક્યાંય નથી. એટલે બધા ક્રિયામાં પડી ગયા છે, એટલે કાંઈ થતું નથી, સમજાય? એટલે એમાં ભ્રાંતિ જ ચાલુ રહે. ભ્રાંતિનું કરે એટલે ભ્રાંતિથી કરે, ભ્રાંતિનું કરે. હું આ છું, હું આમ કરું છું ને આમ કરું છું, આમ કશું નહીં, એ કાંઈ છે જ નહીં. અને જ્ઞાનમાં ભ્રાંતિ નથી, અને ભ્રાંતિનું કોઈ કર્મય નથી, ક્રિયા નથી, સંકલ્પ જ નથી. અવિદ્યા વાસ્તવનો સંકલ્પ, હું ને જગત, આ કશું છે જ નહીં. અને કેવળ અનંત સુધી ચિદાકાશ છે, અનંત પ્રકાશ, અનંત આનંદ, અનંત શાંતિ. તે સ્થાવરમાં, જંગમમાં, આકાશમાં, પર્વતમાં, અગ્નિમાં તથા પવનમાં રહેલું છે. કેવળ વાયુનો રોધ થવાથી જ્યારે સ્ફૂર્ણા બંધ થાય છે ત્યારે જડ થયેલો તે પુરુષ મરી ગયો એમ કહેવાય છે. આ પ્રમાણે દેહ શબરૂપ થઈ જાય છે અને પ્રાણવાયુનો મહાવાયુમાં લય થઈ જાય છે. ત્યારે વાસના રહિત થયેલું ચેતન આત્મતત્વમાં રહે છે. પુનર્જન્મના બીજની વાસનાવાળા તે અણુ ચૈતન્યને જીવ કહે છે, અને તે જ ઠેકાણે શબના ગૃહાકાશમાં રહે છે. પછી વ્યવહારિક પુરુષો તેને પ્રેત એવા નામથી કહે છે. પુષ્પના પરાગમાં રહેલી સુગંધને વિશે જેમ વાયુ હોય છે, તેમ તે ચેતનમાં પણ વાસના રહી હોય છે. આ દ્રશ્ય દેહનો ત્યાગ કરીને તે જ્યારે બીજા અદ્રશ્ય દેહને પ્રાપ્ત થાય છે,
ત્યારે તે સ્વપ્નની પેઠે પરલોકમાં ભોગવવા યોગ્ય અનેક પ્રકારની આકૃતિઓ ધારણ કરે છે. તે પ્રદેશમાં પણ તેને પૂર્વના જન્મની પેઠે સ્મૃતિ થાય છે. પછી મરણની મૂર્છા મટી જાય છે એટલે તે પોતાનું બીજું શરીર જુએ છે. તે મરનાર પ્રાણી પોતાના આત્મામાં આકાશમાં રહેલી મેઘની ઘટાની પેઠે આકાશ, ભૂતળ તથા આખું બ્રહ્માંડ જુએ છે. પણ બીજાની દ્રષ્ટિએ તો માત્ર મહાકાશ જ જોવામાં આવે છે, ગૃહાકાશ જ જોવામાં આવે છે. હવે ઉપર જણાવેલા પ્રેતના 6 ભેદ છે. તેમના આ ભેદ સાંભળો. સામાન્ય પાપી, મધ્યમ પાપી, ઉત્તમ પાપી, સામાન્ય ધર્મ કરનાર, મધ્યમ ધર્મ કરનાર અને ઉત્તમ ધર્મ કરનાર. આ 6માંથી કોઈના 1, 2 અથવા 3 ભેદ છે. એ 6ની ગતિ નીચે પ્રમાણે છે. ઉત્તમ પાપીની ગતિ. ઉપરના 6માંથી ત્રીજો મહાપાપી 1 વર્ષ સુધી મૂળ થઈને મૂર્છાનો અનુભવ કરે છે અને તેનું હૃદય પથ્થર જેવું જડ થઈ જાય છે. ત્યાર પછી કાળે કરીને તે પાપી જાગ્રત થાય છે અને ઘણા દિવસ સુધી વાસનાના જઠરમાં ઉઠેલા નરકના અક્ષય દુઃખનો અનુભવ કરે છે. હજારો યોનિમાં જન્મ લઈને તે એક દુઃખ ભોગવ્યા પછી બીજું દુઃખ ભોગવે છે અને ત્યાર પછી કોઈ સમયે સંસારરૂપી સ્વપ્ન સંભ્રમમાં શાંતિ પામે છે. અથવા તે મહાપાપીને મરણની વિસ્મૃતિ થાય છે અને પછી જડતાના હજારો દુઃખોથી તે વ્યાકુળ થાય છે અને હૃદયમાં વૃક્ષપણાના જન્મનો અનુભવ કરે છે. આમ વાસના અનુસાર નરકમાં હજારો દુઃખનો અનુભવ કર્યા પછી તે પાછો પૃથ્વીમાં જન્મ ધારણ કરે છે. મધ્યમ પાપીની ગતિ. બીજો મધ્યમ પાપી પોતાના મરણનો મોહ વિસરી ગયા પછી કેટલાક કાળ સુધી પથ્થરની પેઠે જઠરની જડતાનો અનુભવ કરે છે. પછી કાળે કરીને જાગ્રત થયા પછી તે પશુ પક્ષીની યોનિમાં અવતાર ધારણ કરીને સંસારમાં આવે છે. સામાન્ય પાપીની ગતિ. પહેલો સામાન્ય પાપી મરી ગયા પછી તરત જ પોતાની વાસના અનુસાર પ્રાપ્ત થયેલા અક્ષત દેહનો અનુભવ કરે છે. તે સ્વપ્નની પેઠે જાણે સંકલ્પ હોય તેવો અનુભવ કરે છે અને તે જ ક્ષણે પ્રથમની પેઠે સ્મૃતિ ઉત્પન્ન થાય છે. ઉત્તમ ધર્મ કરનારની ગતિ. જે મહાપુણ્ય કરનાર છે તે મરણનો મોહ મટ્યા પછી પુણ્યરૂપી વાસનાની જાગૃતિથી સ્વર્ગમાં વિદ્યાધરના નગરનો અનુભવ કરે છે. આમ પુણ્ય ભોગવ્યા પછી તે ઈલાવૃત અથવા કિમ પુરુષ ખંડમાં કર્મનું ફળ ભોગવે છે અને પછી મનુષ્ય લોકમાં લક્ષ્મીવાન એવા સજ્જન માણસને ઘેર જન્મ ધારણ કરે છે. સામાન્ય તથા મધ્યમ ધર્મકર્તાની ગતિ. સામાન્ય તથા મધ્યમ ધર્મ કરનાર માણસ મરણ વિસરી જાય એટલે ઔષધિઓ તથા પલ્લવોથી ભરેલ નંદન તથા ચૈત્ર રથાદી વનમાં કિન્નર તથા કિમ પુરુષના શરીરથી જાય છે. ત્યાં પોતાના કર્મનું ફળ ભોગવ્યા પછી તે વાયુ તથા વરસાદ દ્વારા પૃથ્વીમાં સાળ, જવ વગેરે ઔષધિમાં પ્રવેશ કરે છે અને તે દ્વારા પુરુષના વીર્યને માર્ગે તે સ્ત્રીના ગર્ભમાં પ્રવેશ કરે છે. સામાન્ય ધર્મ કરનારની ગતિ પણ એ જ પ્રમાણે થાય છે. આ પ્રમાણે ઉપર કહેલા 6 જાતના પ્રેતોની મરણની મૂર્છા મટ્યા પછી ક્રમે કરીને ઉપર પ્રમાણે ગતિ થાય છે. મરણ પછી સામાન્ય સ્થિતિ. મરણ પામનાર માણસને પ્રથમ મારું રક્ષણ થયું એવું જ્ઞાન થાય છે. પછી બંધુઓએ આપેલા પિંડદાનથી અમારું શરીર ઉત્પન્ન થયું એવું તેમને જ્ઞાન થાય છે. ત્યાર પછી ક્રમે કરીને કાળપાસને ધારણ કરનારા એમના અનુચરો આવીને મને લઈ જાય છે અને હું તેમની સાથે યમપુરીમાં જાઉં છું એવું જ્ઞાન થાય છે. ઉત્તમ પુણ્યવાન માણસ મરણ પામ્યા પછી પોતાના પુણ્યકર્મથી પ્રાપ્ત થયેલ દિવ્ય ઉદ્યાન તથા શોભિતા વિમાનને પોતાની પાસે જુએ છે. પાપી માણસ પોતાના પાપ કર્મથી પ્રાપ્ત થયેલ હિમ, કાંટા તથા અશીપત્રવનને પોતાની પાસે જુએ છે. મધ્યમ પુણ્ય કરનાર માણસ આવું અનુભવે છે કે આ મારી પાસે સુખે જવાય તેવી પગદંડી છે. આ શીતળ લીલા ખડ ઉગ્યા છે. આ ઘાટી છાયાવાળી સુંદર વાવ છે. હવે હું આ યમપુરીમાં આવ્યો છું. આ પ્રાણીનું પાલન કરનાર યમરાજ છે અને આ ઠેકાણે યમસભામાં ચિત્રગુપ્ત વગેરે મારા કર્મનો વિચાર કરે છે. આમ આ દ્રશ્ય થતાં સંસારથી
સંસારની જેમ રહેલો તથા સમગ્ર પદાર્થ અને તેની ક્રિયાથી શોભતો આ મરણ પર્યંતનો સંસારનો ભાગ પ્રત્યેક માણસને અનુભવવો પડે છે. પણ ખરી રીતે વિચારતા સ્વરૂપ વિનાનો આ પ્રપંચ દેશ કાળ અને ક્રિયાની દીર્ઘતાથી પ્રકાશમાન થાય છે. તો પણ તે શૂન્ય જ છે, તેમજ વિશેષ બોધવાળા આત્મરૂપ જ છે. તો પણ તે શૂન્ય જ છે, તેમજ વિશેષ બોધવાળા આત્મરૂપ જ છે. યમરાજે મારા કર્મના ફળ ભોગવવા માટે આ દિશામાં જવાની મને આજ્ઞા કરી છે. હું સ્વર્ગમાં જાઉં છું તથા આ બાજુએ નરક છે. આ મેં સ્વર્ગ ભોગવ્યું છે, અથવા આ મેં નરક ભોગવ્યું. આ મેં અનેક પ્રકારની યોનિઓ ભોગવી અને હવે હું સંસારમાં ઉત્પન્ન થયો છું. હવે મારો શાળમાં જન્મ થયો અને હું ફળરૂપે થયો છું. આવા ક્રમથી મનુષ્યનું શરીર ઉત્પન્ન થયા પછી તે જીવને શાસ્ત્ર અને પુરાણથી ઉત્પન્ન થયેલા બોધ વડે ખબર પડે છે. પણ શાળ તથા ફળમાં જન્મ હોય ત્યારે અંતઃકરણની વિચાર શક્તિ હોતી નથી. તેથી તે અવસ્થામાં તેને પોતાના અવતારની ખબર પડતી નથી. આ પ્રમાણેના ક્રમથી તે જીવ પુરુષના બીજમાં આવે છે અને તે બીજ યોનિમાં પડવાથી માતાના ઉદરમાં ગર્ભ બંધાય છે. તે ગર્ભ લોકમાં જન્મ ધારણ કરે છે. ત્યારે તે બાળક પૂર્વજન્મના કર્મ અનુસાર સારી અથવા તો વિપરીત આકૃતિવાળો થાય છે. ત્યાર પછી તેને ચંદ્રમાની કળાની પેઠે વૃદ્ધિ અને ક્ષયવાળી એવી કામાભિમુખ યુવાવસ્થા આવે છે. અને પછી તેના મુખ કમળમાં હિમરૂપી વજ્રના જેવી જરા અવસ્થા પડે છે. તે વૃદ્ધાવસ્થામાં તેને અનેક પ્રકારના વ્યાધિઓ થાય છે. તેથી તેને મરણ અને મૂર્છા થાય છે. આમ મરી ગયા પછી પ્રથમની પેઠે બંધુઓએ આપેલા પિંડદાનથી તેનો દેહ પાછો બંધાય છે. ત્યાર પછી તેને પાછું યમલોકમાં જવું પડે છે અને ત્યાં અનેક પ્રકારની યોનિમાં અવતારનો અનુભવ કરવો પડે છે. આવી રીતે મોક્ષ થતાં સુધી એક આકાશમાં બીજા આકાશની પેઠે વારંવાર જન્મ મરણ થયા કરે છે. જ્ઞાની લીલા બોલી, સૃષ્ટિના આદિથી આ ભ્રમ કેવી રીતે પ્રવર્ત્યો છે તે વિશે મને બોધની વૃદ્ધિ થવા માટે કૃપા કરીને ફરીથી કહો. દેવી બોલ્યા, આ જગતમાં પર્વત, ઝાડ, પૃથ્વી તથા આકાશ એ બધું પરમાર્થ દ્રષ્ટિથી જોતા પરબ્રહ્મ રૂપ જ છે. ચૈતન્યરૂપી ઈશ્વર સર્વવ્યાપક છે. તે જે ઠેકાણે જેવી રીતે વિવર્તપણાથી ઉદય પામે છે તે ઠેકાણે તે તેવી રીતે શુદ્ધ આત્મા પણ થાય છે. જેમ સ્વપ્નમાં એક પુરુષ અનેક પદાર્થો ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ તે ઈશ્વરે સૃષ્ટિના આદિમાં પ્રજાપતિ રૂપે થઈને ભૂર, ભૂવર આદિ લોકને ઉત્પન્ન કર્યા છે. અને તેણે જે સ્થિતિ બાંધી છે તે આજ સુધી જેવીને તેવી જ ચાલે છે. પ્રથમ પદાર્થ માત્રનું બિંબરૂપ સ્ફુરણ થયું અને તે બિંબનું પ્રતિબિંબ પડ્યું તે જગતરૂપે આજ સુધી રહ્યું છે. દેહધારી શરીરના અંગમાં જે છિદ્રો છે તેમાં વાયુ પ્રવેશ કરે છે અને તેના અંગને ગતિમાન કરે છે. તેથી તે જીવે છે એમ કહેવાય છે. સૃષ્ટિના આદિથી જંગમને વિશે એ જ પ્રમાણે સ્થિતિ રહી છે. ઝાડ વગેરેમાં ચૈતન્ય ન હોવાથી તે સ્થાવર કહેવાય છે. આવી રીતે ઈશ્વર ચેતનથી ઉત્પન્ન થયેલા અંશનો વિભાગ કરે છે અને તે અંશ ચેતનરૂપ છે તથા તે સિવાયનું બીજું અચેતનરૂપ છે. પ્રાપ્ત થયેલા ઉપાધિરૂપ શરીરમાં બુદ્ધિને નેત્ર વગેરે ઇન્દ્રિયોમાં પ્રેરીને જીવ બહારના પદાર્થનો અનુભવ કરે છે. પણ તે નેત્ર વગેરે ઇન્દ્રિય પોતે ચૈતન્યરૂપ નથી. જે પ્રમાણે બુદ્ધિ આકાશને શૂન્ય શક્તિવાળું જાણે છે, પૃથ્વીને સર્વને ધારણ કરવાની શક્તિરૂપે જાણે છે તથા જળને તૃપ્તિ કરવાની શક્તિરૂપે જાણે છે, તે જ પ્રમાણે તે શરીરને શરીરરૂપે જાણે છે. એ જ પ્રમાણે સર્વાત્મા ઈશ્વર શરીર વડે શરીરનો, જંગમપણાથી જંગમનો તથા સ્થાવરપણાએ કરીને સ્થાવરનો સંકલ્પ કરીને તેમાં રહેલા છે. જેનામાં જાણવાની શક્તિ છે તેને જંગમ કહેવામાં આવે છે. જંગમમાં જાણવાની શક્તિ સૃષ્ટિના આરંભથી આજ સુધી રહી છે. ઝાડ, શિલા, તૃણ વગેરે જેને સ્થાવર રૂપે માનેલ છે તે જડ છે. આ પ્રમાણે સ્થાવર જંગમનો ભેદ છે. પણ ખરું જોતાં સૃષ્ટિના આરંભથી ઈશ્વરની સામાન્ય સત્તાથી જડપણું અને ચેતનપણું એ બે જુદા નથી. ઝાડ અને પાણા વગેરે જો કે સ્થાવર રૂપે એક જ છે,
પણ તેની જડતાના ભેદના નામ અને રૂપ બુદ્ધિથી કલ્પેલા છે. સ્થાવરને પણ અંતઃકરણમાં જાણવાની શક્તિ હોય છે. તેથી હું જંગમ નથી પણ સ્થાવર છું એવા નામથી તથા સ્થાનના વિષયભૂત તે સ્થાવરો ઝાડ, પર્વત, ખડ વગેરે જુદા જુદા સંકેતથી રહેલા છે. તે જ પ્રમાણે કૃમિ, કીડા, પતંગિયા વગેરે જંગમપણાથી એક જ છે, પણ બુદ્ધિથી જુદા જુદા વ્યવહાર માટે તેના નામ અનેક રૂપ કલ્પેલા છે. તેના નામ અને રૂપ કલ્પેલા છે. તે કૃમિ, કીટ વગેરેની પણ અંતઃકરણમાં જાણવાની શક્તિ રહેલી છે. કદાપી શંકા થાય કે સ્થાવર તથા જંગમ એ બંનેમાં જ્ઞાન હોય તો પરસ્પરના વ્યવહારની પરસ્પરની ખબર કેમ પડતી નથી? તો તેના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે જેમ ઉત્તર સમુદ્ર તરફના માણસને દક્ષિણ સમુદ્ર તરફના માણસના વ્યવહારની પોતાના જ્ઞાન વિના કાંઈ પણ ખબર પડતી નથી, તે જ રીતે સ્થાવર અને જંગમ એ બંને પોતપોતાની સંજ્ઞામાં લીન છે અને એકબીજા પોતપોતાના સંકેતમાં પરાયણ છે. જેમાં શિલાની અંદર રહેલા દેડકાનું તથા બહાર રહેલા દેડકાનું જ્ઞાન અસત તથા જડ છે, તેમાં સ્થાવર અને જંગમને પરસ્પર જ્ઞાન રહેલું છે. ચૈતન્યરૂપી આકાશે પ્રેરેલું ચૈતન્ય સર્વ ઠેકાણે રહ્યું છે અને સૃષ્ટિના આરંભથી સ્ફુરણ કરવાનો ધર્મ વાયુનો છે, તે આજ સુધી તે જ પ્રમાણે ચાલે છે. જ્યાં છિદ્ર છે ત્યાં આકાશ રહેલું છે અને તેમાં જે વાયુ છે તે પદાર્થ માત્રનું સ્થાવરનું તથા જંગમનું હલનચલન કરે છે. સ્થાવર, જંગમ એ બંનેમાં ચૈતન્ય રહેલું છે અને તેમાં વાયુને લીધે કોઈના હલનચલન થાય છે તો કોઈમાં થતું નથી. એ પ્રમાણે ભ્રાંતિરૂપ જગતમાં સૃષ્ટિના આદિથી જે પ્રમાણે પદાર્થની સ્થિતિ કરેલી છે તે જ પ્રમાણે વર્ત્યા કરે છે. આ પ્રમાણે વિશ્વના પદાર્થનું સ્વભાવથી થયેલું સત્યપણું તથા અસત્યપણું મેં તને કહી સંભળાવ્યું. હવે મરણ પામતા આ વિદુરથ રાજાને જો. તે પુષ્પથી ઢંકાયેલા સબરૂપ પદ્મરાજાના પદ્મકોશમાં પ્રવેશ કરવાની ઈચ્છાથી જાય છે. જ્ઞાની લીલા બોલી. તે કયા માર્ગે સબમંડપમાં જાય છે તેને જોતાં જોતાં આપણે પણ તરત જઈશું. દેવી બોલ્યા, આ હું ચૈતન્યરૂપ બીજા દૂરના લોક તરફ જાઉં છું. એવી રીતે તે રાજા પદ્મ શરીરના અહમ વાસનાના માર્ગનો આશ્રય કરીને જાય છે. માટે આપણે પણ તારી સંમતિ પ્રમાણે જઈએ. કારણ કે એકબીજાની ઈચ્છાનો કોઈ ભંગ કરે તો તેથી સ્નેહ રહેતો નથી. વશિષ્ઠ બોલ્યા, જેમ સૂર્યના ઉદયથી અંધકાર દૂર થાય છે તેમ સરસ્વતી આ પ્રમાણે કથા કહીને લીલાના સંતાપને દૂર કરતા હતા અને તેના ઉદાર મનમાં ઉપદેશ કરતા હતા. તેટલામાં વિદુરથ રાજા મરણની મૂર્છાથી જડ થઈ ગયો. શ્રી યોગ વાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિ પ્રકરણનો લીલાના આખ્યાન સંબંધી સંસાર સ્મરણાવસ્થા વર્ણન નામનો સર્ગ 55મો સમાપ્ત. સર્ગ 56મો. આ 56મા સર્ગમાં તે રાજા વાસનાથી યમરાજાના નગરમાં ગયા. લીલાદેવી તથા સરસ્વતી તેની પાછળ ગયા તથા તે 3 પૂર્વના નગરમાં પ્રાપ્ત થયા એટલી વાત કહેવાશે. વાસનાથી રાજાનું યમપુરીમાં જવું અને ત્યાંથી પાછા આવવું. વશિષ્ઠ બોલ્યા, એટલી વારમાં તે રાજાના નેત્ર ફરી ગયા, હોઠ સુકાઈ ગયા અને દેહમાં સૂક્ષ્મ પ્રાણ માત્ર બાકી રહ્યા. જૂના પાંદડાના વર્ણ જેવો તેનો વર્ણ થઈ ગયો. તેના મોઢાની કાંતિ ક્ષીણ તથા ફિક્કી થઈ ગઈ. બ્રહ્મણના શબ્દ જેવો તેનો શ્વાસનો ધ્વનિ થવા લાગ્યો. તેનું મન મહામરણના મૂર્છારૂપી અંધારા કૂવામાં ડૂબી ગયું. નેત્ર વગેરે ઇન્દ્રિયોની બધી વૃત્તિ લીન થઈ ગઈ. ચૈતન્ય વિનાનો તેનો આકાર ચિત્રમાં આલેખ્યો હોય તેવો દેખાવા લાગ્યો. પથ્થરની કોતરેલી પ્રતિમાની પેઠી તેના અવયવો હાલતા ચાલતા બંધ થઈ ગયા. હું તમને વધારે શું કહું? ઝાડ જે સમયે પડવાનું થાય છે તે સમયે તેની ઉપર રહેલા પક્ષીઓ એ ઝાડ મૂકી દે છે. તે જ પ્રમાણે પ્રાણે પણ રાજાના દેહનો ત્યાગ કર્યો. નાસિકામાંથી ઉત્પન્ન થયેલી ઘ્રાણ શક્તિ જેવી રીતે પવનમાં રહેલી સૂક્ષ્મ ગંધને જોઈ શકે છે, તેવી રીતે દિવ્ય દ્રષ્ટિવાળી તે સરસ્વતી તથા લીલાદેવીએ
આકાશમાં રહેલા રાજાના જીવને જોયો. તે રાજાની જીવલેખા વાસનાને લીધે આકાશમાં આતિવાહિક પ્રાણ સાથે મળીને દૂર જતી જોવામાં આવી. અને જેમ ભમરીનું જોડું વાયુમાં લાગેલી ગંધકળાની પાછળ જાય તેમ સરસ્વતી તથા લીલાદેવીએ તેની પાછળ ચાલવા માંડ્યું. પછી થોડીવારમાં મરણની મૂર્છા શાંત થયા પછી તેણે પોતાના વાસનારૂપ દેહ કરીને સ્વપ્નની પેટે નીચે પ્રમાણે દીઠું. તે રાજાએ યમરાજના ચાકરો જોયા અને તેઓ તેના શરીરને લઈ જતા હતા. પછી તેના બંધુઓએ પિંડદાન કર્યું, તેથી તેનો દેહ બંધાયો. તે દેહથી તે યજમાનના અતિ દૂર રહેલા પછી તેના બંધુઓએ પિંડદાન કર્યું, તેથી તેનો દેહ બંધાયો. તે દેહથી તે યમરાજના અતિ દૂર રહેલા નગરમાં ગયો. તે નગર ઘણા જંતુઓથી વીંટાયેલું હતું અને પ્રાણીના કર્મના ફળને પ્રકટ કરતું હતું. ત્યાં ગયા પછી યમરાજાએ આજ્ઞા કરી કે આ રાજાના કાંઈ પણ અશુભ કર્મ નથી. નિરંતર આ રાજા નિર્મળ શુભ કર્મ કરનારો છે અને ભગવતી સરસ્વતીના વરદાનથી વૃદ્ધિ પામેલો છે. આ રાજાનો પ્રથમનો દેહ શબરૂપે પુષ્પમાં રહ્યો છે. તે દેહમાં જઈને આ રાજા પ્રવેશ કરે. પછી જેમ યંત્રમાંથી પથ્થરને છોડી મૂકવામાં આવે તેમ યમરાજાએ તરત જ તે રાજાને છોડી મૂક્યો. પછી સરસ્વતી, લીલાદેવી તથા તે રાજાની જીવલેખા એ ત્રણેય ત્યાંથી આકાશ માર્ગે પ્રયાણ કર્યું. તે જીવલેખા સરસ્વતીને તથા લીલાદેવીને દેખી શકતી નથી, પણ તે બંને સ્ત્રીઓ તેને દેખી શકે છે. તેથી તે બંનેએ તેની પાછળ જવા માંડ્યું. તેઓ આકાશ માર્ગનું ઉલ્લંઘન કરીને અને લોકાંતરોને જલ્દી વટાવીને જગત બ્રહ્માંડની બહાર ગયા. પછી બીજા બ્રહ્માંડમાં આવીને તેઓ ભૂમંડળ ઉપર આવ્યા. આમ એ બંને સંકલ્પરૂપિણી દેવીઓ તે જીવલેખા સાથે પદ્મરાજના નગરમાં આવી અને ત્યાં લીલાના અંતઃપુરના મંડપમાં ગઈ. જેમ વાતલેખા પોતાની મેળે અંબુજ પ્રત્યે આવે છે તેમ સૂર્યની કાંતિ અંભોજ પ્રત્યે આવે છે અને જેમ સુગંધ પવનમાં આવે છે તેમ તે સરસ્વતી તથા લીલાદેવી એ બંને તે રાજાના દેહની પાછળ ત્યાં આવ્યા. રામ બોલ્યા, હે બ્રહ્મન, તે રાજા કેવી રીતે શબના ઘર પાસે આવ્યો? તેના મૃત શરીરે કેવી રીતે માર્ગ જાણ્યો? વશિષ્ઠ બોલ્યા, હે રાઘવ, તે શબને પૂર્વના શરીરની વાસનાને લીધે માર્ગ વગેરે સર્વ તેના હૃદયમાં સ્ફુરેલું હતું, તેથી તે કેમ ન જઈ શકે? વડના બીજમાં જેવી રીતે ઝાડ રહેલું છે તેવી રીતે જીવોપાધિના સૂક્ષ્મ અંતઃકરણના ઉદરમાં વાસનાથી ભ્રાંતિ માત્ર બધું રહેલું છે, તેને કોણ ન જોઈ શકે? જેવી રીતે જીવતું શરીર બીજને તથા અંકુરને હૃદયમાં જુએ છે, તેવી રીતે સ્વભાવભૂત ચૈતન્યરૂપ અણુ ત્રૈલોક્ય સમૂહને પોતાના હૃદયમાં જોઈ શકે છે. એક દેશમાં રહેલો મનુષ્ય દૂર દેશમાં કોઈ ઠેકાણે પોતાના ધનને જોઈ શકે છે. તે જ પ્રમાણે હજારો જાતિથી યુક્ત રહેલો અને બ્રહ્મમાં ડૂબેલો હોય તો પણ તે જીવ મનની ભાવના વડે વાસનાથી અંતરમાં રહેલી ઈચ્છિત વસ્તુને જોઈ શકે છે. રામ બોલ્યા, હે ભગવાન, તમે પ્રથમ કહ્યું છે કે પિંડદાનથી વાસનારૂપી દેહ થાય છે, પણ જો જીવની પાછળ પિંડદાન ન થાય તો તે જીવને પિંડદાનની વાસના ન હોવાથી તેનું શરીર કેમ થાય છે? વશિષ્ઠ બોલ્યા, મરણ પામનાર માણસની પાછળ પિંડ આપવામાં આવે કે ન આવે, પણ બંધુઓએ મને પિંડદાન દીધું એવી મરણ પામનારના મનમાં વાસના થવાથી જ તેને પિંડનું ફળ મળે છે. નીચે ટાંચશે. જીવતા પોતે બીજા મરનારને પિંડદાન કરેલું તથા મરનારની પાછળ પિંડદાનનો રિવાજ નજરે જોયેલો હોવાથી મારી પાછળ પણ મરણ પછી પિંડદાન થશે એવી માણસને દ્રઢ વાસના થાય છે. મને પિંડદાન દીધું પણ બંધુઓએ મને પિંડદાન દીધું એવી મરણ પામનારના મનમાં વાસના થવાથી તેને પિંડનું ફળ મળે છે. કારણ કે પ્રાણીના ચિત્તમાં જેવો વિચાર હોય છે તેવો તેને અનુભવ થાય છે. આ નિયમ જીવનાર તથા મરનારના વિશે વિપરીત થતો નથી. માટે મરણ પામનારને મને બંધુએ પિંડદાન કર્યું છે એવી જો વાસના થાય તો તે પિંડ રહિત હોય તો પણ તેને પિંડનું ફળ મળે છે.
પછી પિંડદાન કર્યું નથી એવી જો તેની વાસના થાય તો તેની પાછળ પિંડદાન થયું હોય તો પણ તે પિંડ રહિત છે. મનની ભાવનાથી પદાર્થની સત્યતા જણાય છે અને તે ભાવના કારણભૂત પદાર્થમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. જેવી રીતે ઝેર પણ અમૃતની વાસનાથી માણસને અમૃતરૂપ થાય છે, તેવી રીતે અસત્ય પદાર્થમાં સાચી ભાવના થવાથી તે સત્ય લાગે છે. એટલે અસત્ય પદાર્થ એટલે દોરીમાં સર્પ નથી, તે છતાં તેમાં સર્પની ભાવના થવાથી તે સર્પ રૂપે જેમ જણાય છે, તેમ ખોટામાં સાચી ભાવના થવાથી તે સાચા લાગે છે. કોઈ પણ માણસને કોઈ દિવસ કારણ વગર ભાવના ઉત્પન્ન થતી નથી. ઈશ્વર સ્વયં પ્રકાશ છે. તે ઈશ્વર વિના મહાપ્રલય થતાં સુધી કારણ વિના કોઈ કાર્ય થયું હોય એવું જોયું નથી, તેમ સાંભળ્યું પણ નથી. માટે જે શુદ્ધ ચૈતન્ય છે તે જ વાસનાથી સ્વપ્નની પેઠે કાર્ય કારણરૂપ અર્થપણાને પામે છે. રામ બોલ્યા, મેં કાંઈ પણ ધર્મ કર્યો નથી. એવી જો પ્રેત મરનારના મનમાં વાસના હોય અને તેના સંબંધીએ તેની પાછળ ઘણો ધર્મ કરી મરનાર પ્રેતને અર્પણ કર્યો હોય તો તે ધર્મ સફળ થાય કે નહીં તે કહો. સંબંધીઓએ ધર્મ કર્યો તે સત્ય છે, માટે તે સફળ થવો જોઈએ. હવે મરનારને મેં ધર્મ કર્યો નથી એવી વાસના છે, તો તમારા કહેવા પ્રમાણે તે ધર્મ નિષ્ફળ થવો જોઈએ. માટે શું સાચું છે? વશિષ્ઠ બોલ્યા, દેશ, કાળ, ક્રિયા, દ્રવ્ય અને સંપત્તિ એ 5 વડે ભાવના ઉત્પન્ન થાય છે. માટે પ્રેત તથા ધર્મ કરનારમાં એ 5થી જેની ભાવના અધિક થાય તેનો જય થાય છે. જો ધર્મ કરનારની ભાવના પોતાના ધર્મને લીધે પ્રબળ થાય તો તેને લીધે પ્રેતને ધર્મને નથી કર્યો એવી વાસના બદલાઈને ધર્મ કર્યાની વાસના થાય છે. અને જો પ્રેતની વાસનાનું પ્રાબલ્ય થાય તો તેને જેવી હોય તેવીને તેવી વાસના રહે છે. આ પ્રમાણે પરસ્પર વાસનામાંથી જેનું બળ વધે તેનો જય થાય છે. માટે સારા પ્રયત્નથી નિરંતર શુભ આચરણ કરવાનો અભ્યાસ રાખવો. રામ બોલ્યા, હે બ્રહ્મન, દેશ, કાળ, ક્રિયા, દ્રવ્ય અને સંપત્તિથી જો વાસના ઉત્પન્ન થતી હોય તો મહાકલ્પની સૃષ્ટિના આદિમાં દેશકાળાદિ ક્યાં હતા અને કારણ વિના કાર્યની ઉત્પત્તિ થતી નથી, ત્યારે સૃષ્ટિના આદિમાં સહકારી કારણ ન હોવાથી વાસના કેમ ઘટે તે કહો. વશિષ્ઠ બોલ્યા, હે મહાબાહુ, તમે કહો છો તે સાચું છે. મહાપ્રલયની સૃષ્ટિના આરંભમાં દેશકાળ વગેરે કાંઈ હતા જ નહીં, વળી સહકારી કારણ પણ હતું જ નહીં. તેથી જે કાંઈ આ દેખાય છે તે છે જ નહીં. વાસના ઉત્પન્ન જ થઈ નથી, તેમ કાંઈ સ્ફુરણ પણ નથી. દ્રશ્ય પદાર્થ માત્રનો અસંભવ છે. તેથી આ જે કાંઈ દેખાય છે તે સાક્ષાત અનામય ચૈતન્યરૂપ બ્રહ્મ રૂપે જ રહેલું છે. આ વિશે હજારો યુક્તિથી હું તમને પાછળથી કહીશ, પણ હમણાં ચાલતી વિદુરથ રાજાની કથા સાંભળો. ઉપર પ્રમાણે સરસ્વતીએ તથા લીલાદેવીએ ત્યાં આવીને પદ્મરાજાનું મંદિર જોયું. તે મંદિરનો મધ્ય ભાગ અતિ સુશોભિત હતો. તે મંદિર પુષ્પના ઉપહારથી વસંત ઋતુના જેવું શીતળ હતું. તે શાંત આચરણવાળા રાજધાનીમાં રહેનારા માણસોથી યુક્ત હતું. તેમાં મંદાર તથા કુંદના પુષ્પોથી ઢંકાયેલું તે રાજાનું શબ હતું. તે શબ ઉપર જાણે મંદાર અને કુંદની ફૂલમાળાઓની મોટી ચાદર હતી. તે મંદિરમાં શબની શૈયાના અગ્રભાગ આગળ પાણીના પૂર્ણ કુંભ ભર્યા હતા. ત્યાં વાસેલા ઘરના દ્વાર આગળ ગોખમાં કઠિન ભોગળ નાખેલી હતી અને શાંત થતા દીવાના પ્રકાશથી નિર્મળ ભીંતો શ્યામ લાગતી હતી. ઘરના એક ભાગમાં માણસો સૂતા હતા અને તેમના મુખનો શ્વાસ ચાલ્યો આવતો હતો. તે મંદિર પૂર્ણ કળાવાળા ચંદ્રના ઉદયથી શોભતું હતું. સૌંદર્યથી તેણે ઇન્દ્રના મંદિરની સમૃદ્ધિને પણ પરાભવ આપ્યો હતો. ભગવાનની નાભીમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા કમળના મધ્ય ભાગના જેવી તે મંદિરની અંદરની શોભા હતી. કોઈ પણ પ્રાણીનો શબ્દ ન હોવાથી તે મંદિર શૂન્ય જણાતું હતું અને તે ચંદ્રના જેવું મનોહર જણાતું હતું. શ્રી યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિ પ્રકરણમાંનો લીલાના આખ્યાન સંબંધી મરણ શયનાંતર પ્રેત વ્યવસ્થા નામનો સર્ગ 56મો સમાપ્ત. સર્ગ 57મો. આ 57મા સર્ગમાં
સરસ્વતી તથા લીલાએ બીજી લીલાને દીઠી. એમાં લીલાના દેહનું મિથ્યાપણું તથા યોગીના શરીરનો આતિવાહિકથી ઉદય કહેવાશે. બીજી લીલાનું દર્શન અને સ્વપ્ન વિચાર. વશિષ્ઠ બોલ્યા, ત્યાર પછી સરસ્વતી તથા લીલાદેવીએ ત્યાં તે શબની શૈયાની એક બાજુ પરલીલાને જોઈ. તે વિદુરથ રાજાથી આગળ મરણ પામી હતી અને અહીં આગળથી આવીને રહી હતી. તે લીલાદેવીનો વેશ, આચાર તથા દેહ પ્રથમના જેવો જ હતો. પ્રથમના જેવી જ તેની વાસના હતી અને તેનો આકાર પણ પ્રથમના જેવો જ હતો. તેનું શરીર સર્વાંગે સુંદર હતું. તેના અંગોની ચેષ્ટા પણ પ્રથમના જેવી જ હતી. વસ્ત્ર તેમજ આભૂષણ પણ પ્રથમનો જ હતો. માત્ર ફેર એટલો જ હતો કે તે પ્રથમ વિદુરથ રાજાના ભુવનમાં હતી અને હાલમાં પદ્મ રાજાના ભુવનમાં હતી. તે લીલાદેવી હાથમાં ચામર ધરીને રાજાને સારી રીતે વાયુ દોડી રહી હતી અને ચંદ્રના ઉદયથી અંતરિક્ષ શોભે તેમ તે પૃથ્વીના તલને શોભાવતી હતી. મૌન રહેલી તે પોતાના ડાબા હાથ ઉપર મુખકમળને રાખીને નમેલી હતી. ઘરેણાના કિરણથી તે લતા અને પુષ્પથી પ્રફુલ્લિત થયેલી વનસ્થળીના જેવી લાગતી હતી. તે જાણે પોતાની દ્રષ્ટિથી દિશામાં માલતી પુષ્પો તથા કમળનો વરસાદ કરતી હોય અને પોતાના લાવણ્યથી તે જાણે આકાશમાં ખંડિત થયેલા ચંદ્રમાને પાછી ઉત્પન્ન કરતી હોય એવી જણાતી હતી. તે રાજાના આત્મારૂપી વિષ્ણુની પાસે લક્ષ્મી હતી. પુષ્પના સંભારમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી પુષ્પાકર શોભા જેવી તેની શોભા હતી. તેની દ્રષ્ટિ પોતાના પતિના મુખ ઉપર હતી. તે પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે ચેષ્ટા કરતી નહોતી. મ્લાન થયેલા ચંદ્ર વડે જેનું રાત્રિનું મુખ કરમાઈ જાય છે તેવું તેનું મુખ કંઈક કરમાયેલું જણાતું હતું. સરસ્વતી તથા લીલાદેવીએ આ પ્રમાણે રહેલી એ લીલાદેવીને દીઠી. પણ તે લીલા તે બંને દેવીઓને દેખી શકતી નહોતી, કારણ કે સરસ્વતી તથા લીલાદેવી પ્રબુદ્ધ આત્માવાળા તથા સત્ય સંકલ્પવાળા હતા. ત્યારે આ લીલા તે પ્રમાણે નહોતી. રામ બોલ્યા, તે દેશમાં તે પ્રથમની લીલા પોતાનો દેહ રાખીને ધ્યાન વડે સરસ્વતીની સાથે ગઈ હતી એમ પ્રથમ વર્ણન કરેલું છે. પણ પાછું તે લીલાના દેહનું શું થયું તે કાંઈ કહ્યું નથી. માટે તેનું શું થયું તથા તે ક્યાં ગઈ તે કહો. વશિષ્ઠ બોલ્યા, તે લીલાનું શરીર છે જ ક્યાં અને તેની સત્યતા ક્યાં છે? માત્ર મરુદેશમાં જેમ જળની ભ્રાંતિ થાય છે તેમ ભ્રાંતિ થઈ હતી. આ આખું જગત આત્મારૂપ જ છે, માટે દેહાદી કલ્પના કેમ ઘટે? જે આ જોવામાં આવે છે તે આ સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે. સૂર્યના તેજથી જેમ હિમ ગળી જાય છે તેમ લીલાનું શરીર પરમાત્માના બોધથી ક્રમે કરીને પરબ્રહ્મમાં પરિણામ પામી ગયું. દોરીમાં જેવી રીતે સર્પની ભ્રાંતિ થાય છે તેવી રીતે આતિવાહિક દેહને કાળે કરીને ભ્રમ થવાથી આધિભૌતિક દેહ છે એવી ભ્રાંતિ થાય છે. આતિવાહિક દેહ વડે ભૂમિ વગેરે જે દ્રશ્ય પદાર્થ જોવામાં આવે છે તેનું આધિભૌતિક નામ પાડેલું છે. પણ ખરું જોતા પૃથ્વી વગેરે આધિભૌતિક પદાર્થ છે જ નહીં. શબ્દ નથી તથા અર્થ પણ માત્ર સસલાના શિંગડાની પેઠે જ છે. માત્ર આત્મા એ જ સત્ય છે. કોઈ માણસને સ્વપ્નાવસ્થામાં પોતે હરિણ છે એમ ભ્રાંતિ થઈ, પછી જાગ્રત અવસ્થામાં તેનું હરિણપણું મટી જાય છે ત્યારે તે મૃગને શોધતો નથી. તેમ અસત્ય વસ્તુ ભ્રાંતિથી સાચી લાગે પણ ભ્રાંતિ મટ્યા પછી તેમ થવા સંભવ નથી. જેવી રીતે ભ્રમથી દોરડીમાં સર્પબુદ્ધિ થાય છે અને ભ્રમનો નાશ થયા પછી સર્પબુદ્ધિ મટી જાય છે, તેવી રીતે સત્ય જ્ઞાનનો ઉદય થયા પછી અસત્ય જ્ઞાન મટી જાય છે. આ બ્રહ્માંડમાં રહેલી સ્થૂળ ભ્રાંતિ અજ્ઞાની માણસના સમૂહમાં કારણ વિના માત્ર મિથ્યા પ્રસિદ્ધિ પામી છે. બાળક પોતે ફૂદડી ફરે છે ત્યારે તેને આખી પૃથ્વી ફરતી હોય એમ જણાય છે. તેમ સ્વપ્નની પેઠે સૃષ્ટિનો અનુભવ કરતો રહેલો દેહાત્મા ઘણીવાર જન્મ મરણ પામે છે. રામ બોલ્યા, હે બ્રહ્મન, જો યોગીને આધિભૌતિક દેહપણું ન હોય તો જીવિત અવસ્થામાં તથા મરણ પછી
તેનો આતિવાહિકપણાને પામેલો દેહ કેવો દેખાય છે તે કહો. વશિષ્ઠ બોલ્યા, સ્વપ્નમાં જે પ્રમાણે પૂર્વનો દેહ શેષ રહ્યા વિના જ એક દેહનો ત્યાગ કરીને બીજા દેહની પ્રાપ્તિ થાય છે, તે પ્રમાણે એ આતિવાહિક દેહમાં પણ એક દેહમાંથી બીજા દેહની પ્રાપ્તિ થાય છે. તે અનિત્ય છે. તડકામાં રહેલા હિમના કણો અને શરદ ઋતુના આકાશમાં રહેલો મેઘ જેમ દ્રશ્ય છતાં અદૃશ્ય છે, તેમ યોગીનો દેહ પણ દ્રશ્ય છતાં અદૃશ્ય છે. આકાશમાં ઉડતા પક્ષીને જેમ તેના વેગથી બીજું પક્ષી જોઈ શકતું નથી, તેમ યોગીના દેહને બીજા યોગીઓ પણ જોઈ શકતા નથી. અથવા પોતાની વાસનાના ભ્રમથી જ કોઈ માણસ કોઈ સમયે યોગીના દેહને મરી ગયેલો દેખે છે તથા જીવતો પણ દેખે છે. પણ ભ્રાંતિનો નાશ થયા પછી જેવી રીતે દોરીમાંથી સર્પબુદ્ધિ મટી જાય છે, તેવી રીતે જ્ઞાનનો ઉદય થવાથી જીવિત દશામાં પણ તે દેહાદિ ભ્રાંતિ માત્ર છે એમ જાણે છે. ખરું જોતા દેહ કોણ છે, કોની સત્તા છે અને કોનો કેમ નાશ થાય છે? પરમાર્થ રૂપે જે છે તે જ જ્ઞાન થયા પછી રહે છે અને માત્ર અજ્ઞાનનો જ નાશ થાય છે. રામ બોલ્યા, હે પ્રભુ, યોગીનો આધિભૌતિક દેહ જ આતિવાહિકપણાને પામે છે. યોગીનો આધિભૌતિક દેહ જ આતિવાહિકપણાને પામે છે કે આતિવાહિક દેહ નવો જ ઉત્પન્ન થાય છે? કારણ કે જાણે તે સંશયથી હું નદીના પ્રવાહમાં તણાઈ જતો હોઉં એમ લાગે છે અને મને સ્થિરતા રહેતી નથી. વશિષ્ઠ બોલ્યા, હે રામ, યોગીને આધિભૌતિક દેહ છે જ નહીં, માત્ર આતિવાહિક જ છે. એ મેં તમને ઘણી વખત કહેલું છે, તો પણ તે તમે કેમ સ્મરણમાં રાખતા નથી? આતિવાહિકના અભ્યાસથી આધિભૌતિકપણાની બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે આધિભૌતિકતા શાંત થયા પછી પ્રથમની આતિવાહિકપણાની બુદ્ધિ પાછી પ્રવૃત્ત થાય છે. તે સમયે નિર્મળ બોધ થવાથી સ્વપ્નના મનુષ્યની પેઠે દેહનું ગુરુપણું, ભારેપણું તથા કઠિનપણું એવી રીતનો ખોટો આગ્રહ શાંત થાય છે. તેથી સ્વપ્નમાં આ મારું સ્વપ્નનું શરીર છે એવું જ્ઞાન થવાથી જેમ સ્વપ્નનું શરીર હલકું થઈ જાય છે, તેમ તે યોગીનો દેહ આકાશમાં જવાને યોગ્ય થાય છે. જેનો આત્મા ઘણા દિવસના સંકલ્પરૂપ દેહને વિશે પરિણામ પામેલો છે તથા તેમાં જ જેને સ્થિતિ કરવાની ઈચ્છા છે, તે અજ્ઞાની માણસનો દેહ સબ થઈને બળી જાય છે, ત્યારે તેને પણ પ્રથમના સૂક્ષ્મ દેહની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો પછી જ્ઞાનવાન તથા વાસના વિનાના યોગીને અત્યંત બોધ થવાથી જીવિત દશામાં પણ અવશ્ય થનારો તે સૂક્ષ્મ દેહ પ્રાપ્ત થાય જ. હું સંકલ્પાત્મા છું અને સ્થૂળ આત્મા નથી એવી સ્મૃતિ ઉત્પન્ન થાય છે. ત્યારે બોધ થવાથી યોગીનો દેહ સ્વેચ્છા વિહાર કરવાની યોગ્ય થાય છે. ત્યારે દોરીમાં સર્પની ભ્રાંતિની પેઠે આ દેહ વગેરે બધું ભ્રાંતિરૂપ જણાય છે. એ ભ્રાંતિનો નાશ થવાથી શું નાશ પામ્યું તથા તેની ઉત્પત્તિ થવાથી શું ઉત્પન્ન થયું? સારાંશ કે જેમ છીપમાં રૂપાની ભ્રાંતિનો નાશ થવાથી કોઈને હર્ષ શોક થતો નથી, તેમ તે ભ્રાંતિનો નાશ થવાથી પણ હર્ષ શોક થતો નથી. રામ બોલ્યા, હે પ્રભુ, સબની પાસે આવેલી લીલા દેવીને જોઈ શકતી નથી, પણ જો ત્યાં રહેલા માણસો તેને જુએ તો તેઓ શું સમજે તે તમે કહો. વશિષ્ઠ બોલ્યા, જો ત્યાં રહેલા માણસો તે લીલાને જુએ તો તેઓ એમ સમજે કે આ દુઃખી રાણી આ ઠેકાણે રહેલી છે અને આ બીજી કોઈ તેની સખી કોઈ ઠેકાણેથી આવેલી છે, પણ આ ક્યાંથી આવી અને કોણ છે એવો તેમના મનમાં સંદેહ થતો નથી. કારણ કે વિચાર રહિત માણસ અવિવેકી પશુની પેઠે પ્રથમ જોયેલા પદાર્થને અનુસરીને જ વ્યવહાર કરે છે. જેવી રીતે ભૂખરો પથ્થર ઝાડમાં પછડાવાથી ઝાડને કાપ્યા વિના તેનો ભૂખો થઈ જાય છે, તેમ ગાડરિયા પ્રવાહવાળા અજ્ઞાની માણસો પણ કંઈ વિચાર કરતા નથી. સ્વપ્નમાં જોયેલું શરીર અસત્ય હોવાથી જાગ્રત અવસ્થા થયા પછી તે ક્યાં જાય છે તેની ખબર પડતી નથી. તેમ જ્ઞાનનો ઉદય થવાથી આધિભૌતિક દેહનો ક્યાં નાશ થાય છે તેની પણ ખબર પડતી નથી. રામ બોલ્યા, હે ભગવાન, સ્વપ્નનું શરીર જાગ્રત અવસ્થા થયા પછી ક્યાં જાય છે એ મારા મનના સંશયને
પવન જેવી રીતે શરદ ઋતુના વાદળાને મટાડે છે તેવી રીતે તમે મટાડો. વશિષ્ઠ બોલ્યા, પવનથી થયેલી સ્ફૂર્ણા પવન મટ્યા પછી જેમ પવનમાં લય પામે છે તેમ સ્વપ્નમાં તથા સંકલ્પમાં જોયેલા પર્વતાદિ પદાર્થો અવિદ્યાથી થયેલા જીવના જ જ્ઞાનમાં લય થઈ જાય છે. વાયુનું સ્ફુરણપણું જેમ સ્ફુરણા રહિત વાયુમાં પ્રવેશ કરે છે તેમ સ્વપ્નના પદાર્થ સંવિતના મૂળરૂપ અજ્ઞાનમાં પ્રવેશ કરે છે. સંવિતના મળરૂપ અજ્ઞાનમાં પ્રવેશ કરે છે. આ પ્રમાણે કોઈ સમયે કર્મવશથી સંવિત જ સ્વપ્નના પદાર્થ રૂપે પ્રકાશે છે અને સ્વપ્ન દૂર ગયા પછી તે એકત્વપણાને પામી જાય છે. દ્રવ અને પાણી એ બે જુદા નથી, તેમજ વાયુ અને સ્ફુરણ એ બે જુદા નથી. તે જ પ્રમાણે સંવિત તથા સ્વપ્નના અર્થ એ બે જુદા નથી, પણ તેમાં જે જુદાપણું જણાય છે તે અજ્ઞાન જ છે અને તેને સંસ્કૃતિ કહે છે. એ સંસ્કૃતિ મિથ્યા જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલી છે. કારણ વિના કાર્યની ઉત્પત્તિ થતી નથી અને સ્વપ્નમાં સહકારી કારણનો અભાવ હોય છે. આથી સંવિત તથા સ્વપ્નના પદાર્થનું જુદાપણું નિરર્થક છે. જેવી રીતે સ્વપ્ન છે તેવી જ રીતે જાગ્રત છે, એમાં કાંઈ સંશય નથી. કારણ કે સ્વપ્નમાં જેવી રીતે અસત નગર જણાય છે તેવી રીતે સૃષ્ટિના આરંભમાં અસત જગત જણાય છે. સ્વપ્નમાં જોયેલો અર્થ સાચો થવાને યોગ્ય નથી, કારણ કે સંવિતને નિત્ય સત્યપણું છે તથા સ્વપ્નના અર્થને નિત્ય અસત્યપણું છે. જેમ સ્વપ્નમાં જોયેલો પર્વત ક્ષણ માત્રમાં આકાશ રૂપે થઈ જાય છે, પણ ક્રમે કરીને બોધ થયા પછી તે બધું ખોટું જણાય છે. આકાશમાં પક્ષી ઉડે છે તેમ અમુક માણસનું મરણ થયું છે એવું પાસે ઉભેલાઓ જે જુએ છે તે પોતાના અજ્ઞાનથી કલ્પેલા દેહમાં જ જોવામાં આવે છે. આથી આ સંસારમાં જે દ્વૈત દ્રષ્ટિ છે તે મોહથી છે. તેથી આ સંસાર મિથ્યા છે. ઇન્દ્રજાળ જેમ માયાથી ભ્રાંતિ રૂપે જણાય છે તથા સ્વપ્નમાં જેને અસત પદાર્થનો અનુભવ થાય છે તેમાં પ્રપંચ પણ ભ્રાંતિરૂપ જ છે. મરણની મૂર્છા થયા પછી બ્રહ્મદર્શીવાળા પુરુષને દ્રઢ થયેલા ભેદના સંસ્કારનો ઉદય થવાથી સ્વપ્નના અનુભવની જેમ જે પ્રત્યક્ષ સર્ગનો અનુભવ થાય છે તે ઝાંઝવાના પાણીની પેઠે મિથ્યા છે અને તે આતિવાહિક શરીરમાં મનોમય છે. સર્ગ 57મો સમાપ્ત. ઓમ ઓમ ઓમ. 265. પ્રસાદ આપી.
Ini